Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the functions of commercial banks and credit creation process with the help of the story of Goldsmith Lala. Today, we are going to start with the another important topic, that is Reserve Bank of India, in simple RBI. Every country has a central bank. The central bank is the highest authority in a country's monetary system. Every country has a what? One central bank. That central bank is the what? The highest authority. Having the what? Highest authority in what? In the country's monetary system. Then, when did RBI established? The question will be arising like that. The RBI was established on 1st April 1935. As per the what? RBI Act 1934. As a what? As a private shareholders bank with a share capital of rupees 5 crores. RBI was established on what? 1st April 1935. As per the what? RBI Act 1934. As a what? As a private shareholders bank with a share capital of rupees 5 crores. After independence, the RBI was nationalized. After the independence, the RBI was nationalized by the government on 1st January 1949. Nationalized, that means what? The government take over. And the renamed as Central Bank of India. The 1949, the government of India nationalized the what? RBI and renamed as what? Renamed as Central Bank of India. Today, RBI plays an important role in the development of or in the development strategy of the government of India. Today, RBI playing the what? An important role in what? Development strategy of government of India. Now, we are going to discuss the functions of RBI. RBI mainly do the functions as like that are primary functions, secondary functions and other functions. The RBI done the functions like primary, secondary and other functions. Now we will going to discuss two functions of the RBI, that is primary functions, another one is secondary functions as per your syllabus. Let us now discuss in a detail of primary functions, then secondary functions. Primary functions. In that that is monopoly of note issue. The first function of the RBI is what? Monopoly of note issue. Monopoly, that means what? He is the sole or the single person. Sole or single. Monopoly of note issue. Under section 22nd of the RBI Act, under the section 22nd of the RBI Act, the bank has the what? Sole right. The bank has the sole right to what? To issue of currency.
to issue of currency notes of what? All the denominations of rupees 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 in the country. The RBI has the what? Sole right to what? Issue the currency notes denomination of what? 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 in the country. During the issuing of these currency notes, RBI has following the what? The one system, that is minimum reserve system. Minimum reserve system from 1956. This is the first function of the RBI. And second one, banker to the government. It is another important function done by the RBI, that is banker to the government. The RBI act as a banker. Then agent and what? Advisor to the government. The RBI act as a banker, agent and advisor to the what? To the government. The RBI performs the same functions. RBI performs the same functions as the commercial banks perform to their customers. RBI performs the same functions as the commercial banks performs to their what? To their customers, such as receiving the deposits from the government and advancing loans to the government. When it is in need. It receives and makes all payments on behalf of government. RBI receives and make the payments on the behalf of what? Government. Transfers government funds from what? One place to another place. RBI act as an agent of the government. The agent of the government in respect of what? The country's relationship with what? The country's relationship with international institutions like IMF, IBRD. The RBI also act as the what? Agent of the government in relation to what? Or in respect to what? International institutions like IMF and IBRD. And also RBI gives useful advice to the government. The RBI also act as the what? Advisor. It gives the advice to the government on what? On important economic matters. Such as what? Such as foreign exchange policy, monetary policy, planning and budgetary policy. On these, the RBI give the advice to the government. This is the another one important function of the RBI. Then C or third one, Bankers Bank. The activities of all commercial banks are controlled. And managed by
RBI. Whatever may be the functions are there of the commercial banks are controlled by whom? Controlled and managed by whom? RBI. The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, and liquidity of assets, etc. What is that? The regulation of banks. The regulations of banks related to what? Related to their what? Licensing, branch expansion, and liquidity of assets, etc. Every commercial bank has to maintain certain portion of its total deposits in the form of cash. Every commercial banks of the country has to maintain certain portion of their total deposits in the form of what? Cash with RBI. Cash with RBI. The cash reserves, what you people are, or commercial bank with the reserve that help to the what? That help to the RBI for what? Commercial banks in times of financial difficulties. Whatever may be, the commercial banks reserving or depositing the certain portion of their total deposits that will help in the time of financial difficulties. Financial difficulties. This is third one. Then fourth or D, lender of last resort. Lender of last resort. Lender of last resort. Lender of last resort, that means the final person to help in the financial crisis. In the banking system, number of the or some commercial banks will face the problems in financial system or financial crisis. During that period, the RBI will help them. RBI will help them. Lender of last resort, last person to help. The RBI helps the commercial banks. RBI helps the commercial banks in times of their financial crisis. The RBI helps the commercial banks in times of their financial crisis. When commercial banks are not able to get financial assistance from any source, commercial banks are not able to get the what? Financial assistance from any source. During that period, RBI comes to their rescue. That is, commercial banks can approach the RBI for loans. Commercial banks can approach the what? Loans to RBI. RBI lends money to the commercial banks. RBI gives the money to the commercial banks against the what? Against the rediscounting of the bills of exchange. Rediscounting of the bills of exchange or government securities. This is another important function of the RBI. Then E or fifth one, clearing house. Clearing house means what? Settlement, mutual settlements. The RBI act as a clearing house.
For what? For transfer and settlement of mutual claims. For transfer and what? Settlement of mutual claims of the what? Commercial banks. Whatever may be the claims are there of the commercial banks, that will be settled by RBI. As it keeps the cash reserves of all commercial banks. You already know that everyone commercial bank has to keep the some portion of their total deposits in the bank. That helps to what? That helps the what? Settlement of the mutual claims of the commercial bank. It is easy for what? Commercial banks to settle each other debts or transfer of funds from one bank to another bank through the RBI. Through the RBI, they can transfer and settle the what? Mutual claims of the commercial bank. That is another one important function of the RBI. Then next one, F, leader of monetary or leader of money market. Leader of money market. RBI, the Reserve Bank of India, is the leader of money market. Leader of money market. In financial market, there are two types. There are two subtypes of the markets in the financial market. One is money market, another one is capital market. One is money market, another one is what? Capital market. Money market lends the loan for the short period, and capital market lends the loan to the public or banks for the long term. That is the difference between the money market and capital market. Here RBI is the what? Leader of the money market. RBI is the leader of the money market in the country. It controls the activities of different components of the what? Money market. It controls the what? Activities of different components of the money market, such as commercial banks, financial institutions, cooperative societies, etc. Cooperative societies, etc. It controls the what? Activities of the different components of the money market. That's why it is called as the leader of money market. Then next one, G, or seventh one, controller of credit. Controller of credit, that means in the last period we had discussed the what? The commercial banks have the capacity to what? Create the credit money or create the credits. That credit helps to the people or the businessman in the economy. If the credit is in the efficient way, that will not be affect the economy, but the credit supply is more in the economy, that leads to fluctuations in the economy. That type of the credit control done by the RBI. That's why RBI do the another important function like controller of credit. The important function of the RBI is the control of credit. The important function of the RBI is the what? Control of credit. It is necessary that why the credit control is there. It is necessary that the supply of credit and the use of credit should be in what? Appropriate amount and direction. Whatever may be the commercial banks advancing the loans or creating the credit, that should be what? In appropriate amount and
direction. For this purpose, it uses the controlling of the credit. The RBI uses the what? Various credit control measures. Various credit control measures such as bank rate, open market operation, variable cash reserve ratios, and selective credit control methods, etc. It is the another important function of the RBI. Then next one, eighth one, custodian of foreign exchange reserve. Custodian of foreign exchange reserve. Foreign exchange, that means foreign currency. The currency belongs to other country. You know that if you have to make the international trade, you have to need the what? Foreign exchange. You have to need the what? Foreign exchange. The RBI act as the what? Custodian of this type of the foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves. The RBI act as the what? Custodian of the foreign exchange reserve. It is required to maintain the what? Reserves. It is required to maintain the reserves like what? Gold, silver, and foreign exchange to back the what? To back the issue of currency notes and meet international payments. During the issuing of the currency note, RBI keeping gold, silver, and foreign exchange, or RBI keeping this type of the reserves. And also in the payments of international payments, that if you have to meet that international payments, the foreign exchange reserve must need. It has to maintain exchange rates and enforce exchange control and restrictions imposed by the government in order to economize the use of foreign exchange and maintain external stability. External stability. You have to maintain the what? You have to maintain the stability, external stability or international economic stability. You have to have the what? Reserve of foreign exchange, settlement of the international payment, or what? Maintaining of the what? Exchange rates. That how to keep some amount of the or reserve in the RBI. That's why RBI is the function done by the custodian, done as the custodian of foreign exchange reserves. Then B, secondary functions. RBI also plays the secondary functions as like, that is agricultural finance. In that first one, agricultural finance. The RBI has been extending advice and financial assistance to all cooperative credit institutions for the development of agriculture. RBI extending their function like advising and financial assistance to the what? Cooperative credit societies for the development of agriculture. For this purpose, it has set up an agricultural credit department. For this purpose, the RBI has set up the what? An agricultural credit department and separate funds for providing medium and long term finance to agriculture.
separate funds for providing medium and long term finance to agriculture. The functions of this department and those of the funds have been passed on the NABARD. On the NABARD. Whatever may be the functions of the what? Agricultural Credit Department and funds have been passed by whom? Have been passed by the NABARD. NABARD, that means National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD, that is. Then another one function, that is the secondary function, that is industrial finance. Industrial finance. The RBI provides credit facility to small scale and large scale industries. RBI also providing the what? Financial facilities or credit facilities to what? To the small scale industries and large scale industries through the SFCs, State Finance Corporations, IFCI, Industrial Finance Corporation of India, then IDBI, Industrial Development Bank of India, etc. etc. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ RBIದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ RBI 1934 ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1935 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಷೇರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ 1935 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗ್ತದೆ 1947. ಅದಾದ ನಂತರ 1949 ಜನವರಿ 1 ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ, ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ RBI ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ RBI ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಎರಡನೇದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಮೂರನೇದ್ದು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ RBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೊನೋಪಾಲಿ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಟುಗಳ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟುಗಳನ್ನು, ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1956ರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೋರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ IMF ಮತ್ತು RD ಜೊತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಡ್ವೈಸರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ಬಜೆಟರಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದಾವೆ ಅವು ಇದರ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಇದರ ಒಂದು ಏನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ದ್ರವದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಜೊತೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಪರವಾನಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಿಮ ಋಣದಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮ ಋಣದಾತ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, RBI ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. RBI ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು RBI ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. RBI ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಋಣದಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ತೆರಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಂದರೆ ತಂದ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ RBI ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಹಣದ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು RBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹಣದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಬಂಡವಾಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ RBI ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ, RBI ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೇತಾರ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ RBI ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. RBI ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಮಟ್ಟಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ದ ಮಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇರೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪತ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ, RBI ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್
ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದ ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದೇಶದ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿದೇಶದ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ? RBI ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಇಲ್ಲಿ RBIದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ RBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು RBI ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. RBI ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ RBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು RBI ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು. IFC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, IFCI ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತದ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ IDBI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ RBI ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.